بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حاضرین، انشاءاللہ پارے 29 کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس میں بہت سی صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور ہر صورت میں کئی مسائل کا استنباط یہاں پر کیا گیا ہے. پارے 29 کی پہلی صورت ہے سورۃ الملک. اس صورت کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے، یہ صورت کئی اعتبار سے فضیلت والی ہے، جس کے ضمن میں چند روایات بیان کی گئی ہیں کہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأها كل ليلة عند أخذ مضجعه، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تھے رات میں، تو اس وقت لا محالہ آپ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ انہا لتنجی من عذاب القبر وتجالد عن حافظها حتى لا يعذب، کہ بے شک یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلائے گی، اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے احتجاج کرے گی، اور عذاب قبر سے حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو عذاب قبر سے روک دیا جائے گا. اس دن میں اس صورت کی بہت بڑی اہمیت ہم لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی سے ملاقات کیے. جب آپس میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے اس ساتھی سے کہا، کیا میں تجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تحفہ نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث کا تحفہ آپ مجھے دیجئے. تو اس شخص سے کہا کہ تم روزانہ سورہ تبارکہ پڑھا کرو، اور اپنے اہل و عیال، بال بچوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو یہ سورت سکھاؤ، کیونکہ یہ سورت نجات دلانے والی ہے، اور روز قیامت اپنے رب کے سامنے احتجاج کرنے والی ہے. جو اپنے پڑھنے والے کے حق میں جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی، اور اس کا پڑھنے والا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سورت میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو. اس روایت کو امام طبرانی اور امام حاکم نے بیان فرمایا، اور مفسر قرآن تفسیر ابن عطیہ میں یہ جو ہے روایت نقل کی گئی ہے. اس طریقے سے اس سورت کی فضیلت میں ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا نسمیہا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المانعہ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ سُورَةُ الْمُلْكِ مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ كَسُرَ وَأَطْيَبَ، کہ رسول اللہ کے زمانے میں اس کو ہم المانعہ یعنی روکنے والی سورت سے منسوب کرتے تھے، اور اللہ کی کتاب میں مذکورہ سورت سورہ الملک ہے. جس نے اس کو رات میں پڑھا پس وہ پاک ہوا اور صاف ہو گیا. تو اس طریقے سے اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. اس دن میں بعض صحیح احادیث بھی ہیں اور بعض ضعیف احادیث بھی آئی ہیں، لیکن فضائل کا باب میں ہم اس صورت کو خود پڑھیں رات کو سوتے وقت. تفسیر سے ہٹ کر اس صورت کا ایک واقعہ، ایک انتہائی بزرگ عالم دین حضرت مولانا سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا ہے. ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
ایک واقعہ لکھا گیا ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے کہ مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرض لاحق ہو گیا اور اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا ان کے اپنے علاقے میں. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے میر صاحب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میرے وطن میں آپ کا علاج کرواؤں گا. بہرحال وہ ان کو امرتسر لے کر آ گئے اور امرتسر کے اطباء کو بتلایا, علاج شروع ہوا. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو آپریشن کرنا پڑے گا. آپریشن کی تیاری کی گئی اور اس زمانے میں بے ہوش کرنے کے لیے, آپریشن کے لیے کلوروفارم یعنی نشہ سونگھایا جاتا تھا تو آدمی بے ہوش ہو جاتا تھا. تو جب ان کو نشہ سونگھانے گئے تو وہ کہے کہ نہیں میں ہوشیار رہوں گا, آپ میرا آپریشن کیجئے, کوئی گزین مجھ کو نہیں پہنچے گی, تم بے فکر رہو. تو وہ ماننے تیار نہیں ہوئے کہ میں نشہ لوں اور اس کے ذریعے سے مجھے بے ہوش کیا جائے. تو بولے کہ نہیں, میں سورہ تبارک الذی پڑھتا رہوں گا, اس دوران تم میرا آپریشن کر دینا اور میرے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو مولانا میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ سورہ تبارک الذی پڑھنے میں مشغول ہو گئے, حتیٰ کہ جب وہ مدہوش ہو گئے اور اس کا فائدہ اٹھا کر ڈاکٹروں نے ان کو بے ہوش کیا تو اپنی بے ہوشی کے زمانے میں بھی ان کی زبان پر سورہ تبارک الذی ہی تھی. آپریشن ہو گیا, ہوش میں آ گئے تو غیر مسلم ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ عجیب و غریب انسان ہے کہ اس کو قرآن سے اتنی محبت ہے, پتہ نہیں کیا منتر پڑھ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جب مر کے دوبارہ اٹھے گا نا تب بھی یہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. سبحان اللہ. سورہ تبارک اللہ, سورہ تبارک الذی 30 آیتیں ہیں لیکن ایک ایک آیت اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, بہت اہمیت کی حامل ہے. ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سبق آموز باتیں اس میں بیان فرمائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی قدرت کو پیش فرمایا. آیت نمبر 1 اور 2 میں کہا کہ ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہیں چونکہ وہی قدرت والا ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. دیکھیے یہ ایک یعنی کہ فلسفہ سمجھیے. ہماری زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیوں کیا؟ اللہ ہم کو موت کیوں دے گا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. خالی عمل نہیں, عمل میں بھی بہترین عمل. اب بہترین عمل کی تعبیر کیا ہوگی؟ وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو, وہ عمل جو صحابہ سے ثابت ہو, وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو, وہ ہو گیا سب سے بہترین عمل. اب آپ دیکھیں, میں اگر سونے کی قمیص پہن لوں, چاندی کا پیجامہ بھی پہن لوں تو اچھا عمل نہیں ہوگا. مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میری زندگی کے ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی کیا رہنمائی ہے, وہ عمل سب سے اچھا رہے گا. اور جنت میں جنت کا دعویٰ کرنے والے تو نہیں جائیں گے لیکن جنت میں عمل کرنے والے جائیں گے. قرآن مجید کی 83 مقامات پر اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, ہم نے جنت الفردوس کی مہمان نوازی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. عمل کرو, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کرنا چاہیے. عمل, صحابہ کرام کا جذبہ عمل اللہ کے نبی کی زبان سے ایسے نکلا اور صحابہ کرام نے عمل کر لیا. اللہ کے نبی کی زندگی زبان مبارک سے احکام سنے اور صحابہ نے عمل کرنا شروع کیا. اسی لیے میرے بھائیوں, کہنا بڑی بات نہیں ہے, علم کا حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہے, علم پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. ایسے ہی واقعے درس میں یاد آتے ہیں تو درس لمبا ہو جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا گیا خواب میں کہ آپ جنت میں چل رہے ہیں. معراج کی رات میں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا کہ آپ جبرائیل امین کے ساتھ جنت میں چل رہے ہیں. لیکن
اللہ کے نبی کے قدموں کی آہٹ کے آگے آگے ایک اور آہٹ سنائی دے رہی ہے، وہ آہٹ حضرت بلال کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے بیان کیا تو بلال سے پوچھا کہ بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے جو تم کرتے ہو، اور کیونکہ میں نے جنت میں اپنے قدموں کی آہٹ کے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ محسوس کیا ہے۔ کیا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے، آپ نے جو بتایا وہی عمل، نہیں سوچو کوئی عمل تو ہوگا۔ ہاں یا رسول اللہ میری ایک عادت ہے کہ جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو وضو کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، تحیت الوضو۔ سبحان اللہ، یہ ان کا ذاتی عمل تھا، لیکن اللہ کو کتنا پسند آیا کہ جنت میں آہٹ کا سبب بنی۔ اسی لیے میرے بھائی، دعوے کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر ایک عالم اگر کہے کہ میرے پاس 1 لاری کتابیں ہیں، میں نے پڑھ لیا ہے، عمل کتنا ہے تمہارے پاس؟ عمل دیکھو، بلال کا عمل تھا، صحابہ کا عمل تھا، ہر صحابی کا عمل تھا، عمل کی بنیاد پر جنت ملنے والی ہے۔ ایسی بہت سی احادیث ہیں۔ اسی لیے ہمارے دل میں جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ عمل کرنا چاہیے، چونکہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو جنت میں داخل کروائے گا اور جنت کا مستحق قرار دے گا۔ اس کے بعد اس آیت میں، اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے جنتیوں کا تذکرہ کیا اور بہت سے جہنم والوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی ایک مثال دی جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ سبحان اللہ، پرندہ کتنا ہوتا ہے بتلائیے؟ چھوٹا سا پرندہ، لیکن اڑتا کتنی بلندی پہ ہے؟ کوئی سوچا ہے کیا اس کے پاس؟ اگر آپ زندہ پرندے کو اپنے ناخن بھی اگر چبا دیں تو اس کا پر ٹوٹ جائے گا، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا نازک پرندہ۔ اس کے مقابلے میں حضرت انسان تن و من اور طاقتور، کیا انسان کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑ کر بتلا سکتا ہے؟ نہیں، لیکن سامنے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ہوا میں کیسے غوطے مارتے ہوئے اڑتا ہے۔ اللہ سوالیہ نشان کھڑا کرے انسان پر، فرمایا، سوال کیا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پر پھیلائے ہوئے اڑ رہے ہیں اور اپنے پروں کو وہ سکیڑ رہے ہیں؟ پوری سائنٹیفکلی کائنات اللہ نے پوری بتا دیا اس میں۔ پرندے پر اڑا کر بھی اڑ رہے ہیں، پھیلا کر، اور پر سکیڑ بھی رہے ہیں اور غوطے بھی مار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کس نے ان کو ہواؤں میں روکے رکھا ہے؟ رحمان نے، اللہ نے۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہوا میں روکے رکھیں۔ انہ بکل شیء بصیر، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے پرندے اڑتے ہیں پر پھیلا کر، لیکن پر پھیلاتے ہوئے ان کی ہیئت الگ الگ ہوتی ہے۔ جب انہیں نیچے آنا ہے تو پروں کی شکل بدل لیتے ہیں، جب انہیں اوپر اڑنا ہے تو پروں کی ترتیب بدل لیتے ہیں۔ بالکل انہی پرندوں کو دیکھ کر تو انسان نے ہوائی جہاز بنایا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہوائی جہاز سائنٹیفکلی چل رہا ہے یا اللہ نے اس کو تھامے رکھا؟ سبحان اللہ، سوچو، پرندوں کی پوری چال ہوائی جہاز کے اندر ہے، کس نے اس کو تھامے رکھا؟ ہوا کا دباؤ اگر کم ہو گیا تو تیزی کے ساتھ جہاز نیچے کی طرف آ جاتا ہے، جب ہوا کا دباؤ اس کو مل گیا تو پھر وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ کیا اس کی طاقت ہے کہ وہ آگے بڑھے؟ نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ہواؤں میں تھامے رکھا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے اس کے وجود کو ختم کر دے سکتا ہے۔ پائلٹ کیا کرے گا؟ نیچے سے کنٹرول کرنے والے ایئر ٹریفک کنٹرولر کیا کنٹرول کریں گے؟ کئی جہازوں کے حادثات ہم سنتے رہتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں حادثات؟ رحمان کو منظور نہیں ہے تو حادثہ ہو جاتا ہے، رحمان کو منظور ہے تو تحفظ کے ساتھ جہاز اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی قدرت یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا ہے بندوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر کون کون سے ہیں؟
अम्मन हादल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दुनि रहमान, कितने ही लश्कर अल्लाह तबारक व तआला के हैं जिसके जरिए से अल्लाह तुम्हारी नुसरत और मदद फरमा देता है। परिंदों के जरिए से, जानवरों के जरिए से, बारिश के जरिए से, हवा के जरिए से, कितने हैं अल्लाह के लश्कर, क्या कोई गिन सकता? नहीं। ये सारे लश्करों से अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करता है। अगर अल्लाह ताला अपने लश्करों से तुम्हारी मदद ना करे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जरा बतलाइए। हम सारे के सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगरानी में हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बंदों से फिर एक सवाल किया, अम्मन हादल्लज़ी यरज़ुकुकुम मिन सग़रि रिज़्क़ा, वो कौन सी जात है जो जात तुम पर रोजी को रोक ले, तो वो कौन सी जात है जो तुमको रोजी फराहम करे। प्याज का शॉर्टेज हो गया, हुकूमत घुटनों पर टिक गई। टमाटर का शॉर्टेज हो गया, हुकूमत घुटनों पर बैठ गई। क्या हुकूमत का काम है? नहीं। अगर अल्लाह न देना चाहे तो कायनात की कोई ताकत दे सकती है? यही सवाल है। अगर अल्लाह तुम्हारी रोजी रोक ले तो कौन है रोजी देने वाला? आज लोग कहते हैं कि हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो बंदों को रोजी फराहम करे, बंदों को रोजी फराहम करे, हुकूमत की जिम्मेदारी है। कितना देगी हुकूमत? आज 23 करोड़ लोग हमारे मुल्क के अंदर रात का खाना खाए बिना भूखे फाका कस हो जाते हैं। यह सर्वे है हमारे मुल्क का। 23 करोड़ लोगों को खाना देने की ताकत हुकूमत के पास नहीं है, लेकिन यह ताकत किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। इसीलिए जो रोजी अल्लाह हमको दे रहा है उस पर हम शुक्रगुजारी बजा लाए। देखिए, हम ये सोचते हैं कि एक रिक्शे वाले को देखो, आप ठेला बंडी चलाने वाले को कितना कमाता है, 500 700 रुपए या 1000 रुपए रोजाना, मगर कितना मस्त जीता है, कोई फिक्र नहीं है उसको। और माशाअल्लाह घर भर बच्चे हैं, किराए का मकान है, एक ही कमरे में जिंदगी गुजारता है। अल्लाह रोजी दे रहा नहीं दे रहा उसको, पूरे बच्चों को पाल रहा है। वही एक मालदार है, खुशो खुर्रम है, सरमाएदार है, बेहतरीन मकान है, दुकान है, बड़ी तिजारत है। आप पूछें उससे कि भाई कारोबार कैसा चल रहा है, तो वो क्या करेगा? गिला करेगा, शिकवा करेगा, नाखुशी का इजहार करेगा। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला जिस पर चाहता है अपनी रोजी को वसी कर देता है, जिसको चाहता है अपनी रोजी को तंग कर देता है। मगर रोजी देने वाली जात किसकी है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। मांगना किससे है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। उसके बाद एक और बड़ी बात है जो कुफ्फार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में पेश किया। वो बात यह है कि पानी को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लश्कर में और अपनी कुदरत में शामिल किया। उस पानी को सुभान अल्लाह फरमाया, कुल अरायतुम इन अस्बहत माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन मईन। ऐ नबी, इन काफिरों से कह दो कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इस पानी को जमीन की तहों में ले जाएगा तो वो कौन सी जात है जो तुमको पानी फराहम करे? पानी अल्लाह की ताकत है। देखिए, 2 किस्म का पानी जमीन पर दौड़ता है। एक वो पानी जो पीने के लायक नहीं है लेकिन दुनिया की बका के लिए जरूरी है, समंदर का पानी। क्या समंदर का पानी इंसान पी सकता है? खारा पानी, नमकीन पानी, लेकिन वो पानी हराम नहीं है। लेकिन वो पानी इंसान के लिए कई नेमतों का तहफ्फुज कर रहा है। और दूसरा पानी है पीने का। समंदर के मुकाबले में मीठे पानी खलील तादाद में होता है। तो अल्लाह ताला काफिरों से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आज भी सऊदी अरब में या अरब मुमालिक में पानी का सबसे ज्यादा कहत होता है, यानी उनकी जमीन के अंदर पीने का पानी नहीं है। सैकड़ों मील से जमाने पहले भी लाना पड़ता था और आज भी लाना पड़ता है। अल्लाह ताला उनसे सवाल किया अपनी कुदरत के बारे में। ये जो पानी तुम देख रहे हो, मदीने में कितने कुएं थे बतलाइए? 2 कुएं। 2 कुएं, पूरा मदीना 2 कुओं से सैराब होता था। एक तो वो कुआं था जिसको खरीद कर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने वक्फ कर दिया था।
مسلمانوں کے لیے اور غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے. سبحان اللہ، اسی سے سارا مدینہ چلتا تھا. صرف 2 کنویں تھے، کہاں کہاں سے لاتے تھے پانی. پانی کے واقعات پڑھیں گے آپ حدیث میں تو تعجب ہوگا. کئی میل سے، آج بھی راجستھان چلے جائیے آپ، ڈیزرٹ ہے راجستھان ہمارے ملک کا، کیا صورتحال ہے راجستھان میں پانی کی. کئی میل سے پانی کو اٹھو کر لانا پڑتا ہے نہیں ہے. تو اللہ سوال کر رہے ہیں، یہ جو پانی تم پینے کا استعمال کر رہے ہو، یہ پانی کو اگر ہم زمین کی تہوں میں لے کر جائیں گے تو وہ کون سی ذات ہے جو تم کو پینے کا پانی فراہم کر دے. سرکاری نل آتا ہے، ہم کو محسوس نہیں ہوتا. کیا کبھی آج سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے کسی انسان نے یہ سوچا پیٹرول کی طرح پانی خرید کر پینا پڑے گا؟ نہیں. آج آپ پانی خرید کر پیتے ہیں 20 روپے کی بوتل. زمانہ کیسے آ گیا دیکھیے آپ. اگر اس پانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ کوئی ہے ذات اللہ کے علاوہ پانی دینے والی؟ مانے کیا ہے؟ پھر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول کر تم جو ہے کس طریقے سے شرک کر رہے ہو. اس اللہ کو یاد کرو. اس اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوائیں بھی ہیں، اسی اللہ کے قبضہ قدرت میں پانی بھی ہے. اس کے بعد دوسری سورت کا آغاز ہوا جس کو سورہ قلم کہا گیا. قلم وہی قلم جس سے ہم لکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور یاد رکھو میرے دوستوں، اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم کھائی جس سے لکھا جاتا ہے. اس سے ایک بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ قلم کی عزت کرنا چاہیے، قلم کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اس قلم کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا ہے. مسلمانوں کی زینت قلم ہے، مسلمانوں کی زینت علم ہے. صرف قلم کہہ کر اللہ نے ختم نہیں کر دیا، بلکہ امت مسلمہ کو پیغام دیا کہ تمہارا جینا اور مرنا کتاب اور قلم کے اوپر ہے. ایک اور دوسری بات، ایک چیز کی نفی یہاں پر ہوتی ہے کہ قلم کے بغیر تعلیم کا تصور نہیں ہے، لکھنے کے بغیر تعلیم کا تصور نہیں ہے. آج دنیا جہالت کے اندھیرے میں کیوں جا رہی ہے؟ ڈیجیٹل کلاسز کا جو دعویٰ کر رہی ہے، ایک دن ہمارے طلباء کو یہ چیز اندھیرے میں لے کر چلے جائے گی. اسی لیے علم کیا ہے؟ علم کتاب سے ہے، علم قلم سے ہے، علم کاپی لکھنے سے ہے. ان تینوں چیزوں کا نام علم ہے. ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ ڈیٹا ہے میرا، کمپیوٹرائز میں نے کر کے رکھا ہے. میں نے کتنا نقصان اٹھایا اس کے پیچھے، اس کا اندازہ مجھے معلوم ہے. کیوں؟ دیکھا کتاب میں یہ اچھی چیزیں نوٹ کر لیا، رکھ لیا، سیو کر دیا. ایک دن ایسے ہوا کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، اور لیپ ٹاپ جل گیا تو میرا سارا علم بھی اس کے ساتھ چلا گیا. دیکھیے ڈیجیٹل کا یہی مطلب ہوتا ہے، ناپائیدار چیز. آپ کوئی بھی چیز پڑھیں، کاپی لیں، قلم لیں، اس کو محفوظ کریں، کتاب لیں، اس کو انڈر لائن کریں، اپنی الماری میں سجا کر رکھیں. 10 سال کے بعد کو آپ کو یاد آئے گا کہ میں یہ چیز یہ کتاب کے اندر پڑھا ہوں. آپ نکالیں گے. آج دنیا آپ کو جاہل بنانا چاہتی ہے، قلم سے دور. لوگ بولتے ہیں مجھے، کیا ڈیجیٹل زمانے میں لکھنے کا کام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، لکھو، پہلے لکھو. جو لکھا ہے ہزاروں سال زندہ رہے گا. جو ڈیجیٹل ہے، چپ ختم، مدر بورڈ خراس، علم بھی ختم. سمجھ گئے؟ یہ زوال دنیا، یہ ترقی. اب آپ اس کو ترقی سمجھتے، میں تو اس کو ترقی نہیں سمجھتا، میں تو اس کو زوال سمجھتا ہوں. یہاں رک کر کچھ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے عروج میں کہ مسلمان کا گھر کتابوں سے بھرا ہوا رہتا تھا. یعنی علم کا معنی کتاب ہونا ہے. آج ہمارے دیوان خانوں میں جہاں گلدستے سجائے جاتے ہیں، خوبصورت سامان، ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کے گھر میں کتابیں سجائی جاتی تھیں. بغداد کا جب سقوط ہوا تو سب سے پہلے ظالموں نے ہماری کتابوں کو تلف کیا. کیوں؟ تاکہ تاریخ مٹ جائے. بہت سا علم ضائع ہو گیا. لیکن جن اللہ کے بندوں نے دوسرے علاقوں میں علم کو محفوظ کیا تھا، آج وہ ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے. کتاب سے علم ہے. کتاب سے کتاب خریدنا، کتاب جمع کرنا، کتاب گھر میں رکھنا، یہ مسلمان کے اساسوں میں سب سے بہترین دولت ہے. چونکہ میری اولاد اس کے بعد پڑھے گی، میری اولاد اس کو ڈیولپ کرے گی. اگر وہی
मैं PDF कॉपी के अंदर पढ़ूंगा तो मेरी औलाद को मेरे फोन से क्या वास्ता है? जाए सारे का सारा, किताब पढ़ो। एक दूसरी बात आपको बतलाता हूं, एक तारीखी बात मुझे याद आ गई तो कह रहा हूं। जंग आजादी हुई हमारे मुल्क की 1947 की। उस 1947 की जंग आजादी का एक अंधेरा पहलू क्या है मालूम? सबसे ज्यादा नुकसान उठाया मुसलमानों ने। हमारी लाइब्रेरियों को चुन चुन कर जलाया गया, हमारे मदारिस को देख देख कर ढाया गया, इल्म को खत्म कर दिया गया। सिर्फ दिल्ली के अंदर बड़े बड़े 16 जामियात को मुनहदिम किया गया और उनकी लाइब्रेरियों को आग लगा दी गई थी। क्यों? ताकि मुसलमानों का इल्म खत्म कर दिया जाए। पंजाब के अंदर 36 बड़े बड़े मदारिस को जला दिया गया और उनकी लाइब्रेरियों को खत्म कर दिया गया ताकि मुसलमानों का इल्म खत्म हो जाए। दूर की बात नहीं, हमारे हैदराबाद की बात आपको बतलाता हूं। अगर आप बास तफसीर की किताबें अगर आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में इल्म की क़ियादत किया था हैदराबाद ने। हम खुद किताबें पढ़ते हैं तो ताज्जुब करते हैं, हम हैदराबादियों को कदर नहीं हमारे हैदराबाद की। हम सिर्फ चार मीनार कुतुब मीनार से खुश हैं, गोलकुंडा किला से नहीं। इल्म से खुश हो जाओ। आपको बतलाता हूं, सालारजंग म्यूजियम की लाइब्रेरी के अंदर ऐसे ऐसे नादिर नुस्खे कुरान मजीद के रखे हुए हैं, आज वो नुस्खे अरबों के पास भी नहीं है। यही नहीं बल्कि गुलशन अदब ऐवान उर्दू पंजा गुट्टे के ऊपर ऐवान उर्दू एक छोटा सा इदारा है, कभी जाकर देख कर आओ वो इदारे को। उस इदारे का आलमी किताबों के अंदर नाम है कि ये मखतूतात उस इदारे के अंदर रखे हुए हैं, लेकिन दीमक को चटा चटा कर उसको खत्म करने की कोशिश की गई। यही नहीं, जामे उस्मानिया की लाइब्रेरी दायरतुल मुआरिफ, आपको मालूम होगा अहादीस के जमा करने में, मखतूतात तारीख की किताबें जमा करने में सबसे ज्यादा इनकलाबी काम पूरी दुनिया में अगर कहीं हुआ तो जामे उस्मानिया में हुआ। हमको नहीं मालूम ये बात। मिस्र के वफूद आते हैं, अरबों के वफूद आते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसे आया फिरका परस्त तंग नजर लोगों ने जामे उस्मानिया की दायरतुल मुआरिफ की लाइब्रेरी को आग लगा दिया था, जिसकी वजह से आधी किताबों का जखीरा खत्म हो गया। तारीख की बड़ी बड़ी किताबों के तराजिम हुए यहां पर, यहां होकर अरब को जाते थे छपकर। बतलाने की क्या बात, वल कलमी वमा यस्तुरून, अल्लाह ने कसम कलम की ऐसे ही नहीं खाया। डिजिटल क्लास में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका बच्चा अक्लमंद नहीं बनेगा बल्कि नालायक रहेगा, क्योंकि वो उतना ही सीखेगा जितना उसको टीचर डिजिटल बताते हैं। हम सब भाग रहे हैं उसके पीछे। नहीं, हमको कॉपी से पढ़ाओ, कलम से पढ़ाओ, किताब से पढ़ाओ। देखिए अल्लाह ताला ये किताब को नाजिल किया ना, इसके अहकाम है, इसके अहकाम है इस किताब के। इसको नापाक नहीं ची सकता। मेरे फोन के अंदर 10 तफसीरें हैं, नापाक ची सकता है क्योंकि ये डिजिटल है। ये किताब नहीं होती है, ये किताब नहीं होती। मगर ये किताब हुक्म इसके लिए है या इसके लिए? इसके लिए हुक्म। तो याद रखो, अपने घरों को किताबों से सजाओ। दीन की किताबें, तारीख की किताबें, अकीदे की किताबें, अपने घरों में जाती लाइब्रेरियां बनाओ। नस्लों में अगर इनकलाब लाना हो, वरना एक बात याद रखो, यह दुनिया हम लोगों को जवाल की तरफ ले जा रही है। चलिए बात निकल गई तो कह देता हूं आपके सामने, इल्म के मामले में हिंदुस्तान में मुसलमान की तरक्की कितनी है आपको मालूम? कोई बता सकते हैं? यह बात हमारे अखबारात में रिपोर्ट शाये की जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का तालीमी तनासुब 20% है, 20%। इसके मुकाबले में गैर मुस्लिमों का तालीमी तनासुब 64% है। और हमारे मुल्क में 100% तालीमी खानदगी जैन वालों के पास है। यह मेरा सर्वे नहीं है, हमारे अखबारात में शाये हुआ। 24% मुसलमान ऐसे हैं जो अपने औलाद को SSC तक की तालीम दिलाते हैं, फिर उसके बाद यह रेशियो गिर जाता है, यह रेशियो गिर जाता है। तो आप बतलाइए कि अब इल्म कहां है हमारे पास? परसों की खबर मैंने आपको बतलाया था कि मुंसिफ अखबार में एक रिपोर्ट शाये हुई थी कि पिछले 5 सालों में
उम्मत मुस्लिमा की 44% आबादी दीन से मुनहरिफ हुई और दीन से बरगश्ता हो गई। यानी दीन में तरक्की नहीं हुई, दीन में कमी आई, जिसको हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। मस्जिदें खाली, मदारिस खाली, दीनी इज्तिमात खाली। क्यों? नहीं भाई, दीन की बात नहीं, दीन की बात है। कल की बात अगर मैं कहूं, कल मैं अगर सामने के ग्राउंड में एक शो लगा दूं तो देखें तिल धरने जगह नहीं रहेगी। यह क्या है मालूम? बेशऊरी की निशानी। इसीलिए नसीहतन इस आयत से इस्तदलाल करते हुए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हम अपनी औलाद का तालीम का तहफ़्फ़ुज़ करें किताब के ज़रिए से, कापी के ज़रिए से, क़लम के ज़रिए से। हमारे उस्ताद रहमतुल्लाहि अलैह मौलाना अत्हर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमारे उस्ताद थे। वो हमको नसीहत करते हुए बतलाते थे, तालिब इल्म की निशानी यह है कि उसके जेब में हमेशा एक छोटी सी डायरी रहे और एक कलम रहे। क्यों? जहां पर भी हिकमत व दानाई की बात आए तो फौरन वो नकल कर सकता है। सुभान अल्लाह, ये हमारी जीनत है कलम, ये कापी हमारी जीनत है और ये किताब हमारी जीनत है। इसके बगैर इल्म का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी को मुखातब करके एक हिकमत की बात कहा। वह हिकमत की बात हम सबको इख्तियार करना चाहिए। क्या कहा अल्लाह ताला ने कि फला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन, ऐ नबी झूठों की बात मत मानो। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, ये चाहते हैं कि आप कमजोर पड़ जाएं तो ये भी कमजोर पड़ जाएं। वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन, कसमें खा खा कर दुहाई देने वाले की बात का एतबार मत करो। हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम, तकब्बुर और घमंड के साथ चलने वाला। मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन नसीम, गुनहगार और खैर के कामों से लोगों को रोकने वाला। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, बदअसल और बदखू इंसान की बात को मत मानो। सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह के नबी से अल्लाह ने खिताब किया कि ये औसाफ काफिरों में पाए जाते थे। लेकिन अब हमारे पास क्या हो गया? ये औसाफ हमारे पास भी आ गए। जितनी बड़ी झूठ बोलेगा उतना हमारा मुकर्रब रहेगा। नहीं, निजाम अदल अगर कायम करना है, कोई कसमें खा खा कर बयान कर रहा है तो वो समझो कि वो झूठा है। जो झूठ बोल रहा है अदलो इंसाफ के महफिल में उसको मत लाओ। आदमी मौजूद नहीं होता ना, मैं गवाही देता हूं, आप गवाही कैसे दे सकते हो? क्या मौजूद थे? इसीलिए यह निजाम मुआशरत अल्लाह ताला ने यहां पर बयान किया कि मुआशरे को अगर सुधार कर रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों से समाज को बचा कर रखो। अगर मुआशरे को जवाल पर लाना चाहते हो तो ये लोग मुआशरे की नैया को डुबा देंगे। ऐसे ही तो है। आज हम जलील और रुसवा इसीलिए नहीं है, ये सब औसाफ हमारे अंदर आ गए, इसीलिए हम जलील और रुसवा हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वाकया बयान फरमाया, बड़ा प्यारा वाकया है। वो वाकये का इख्तिसार, एक नेक आदमी था और इस वाकये वालों को कहा जाता है अस्हाबुल जन्नह, बाग वालों का वाकया। मुख्तसर वाकया क्या है? एक नेक आदमी था, अल्लाह ताला उसको कसीरुल अयाल बनाया। 9 या 11 औलाद उसको थी, नरीना औलाद। अल्लाह ने उसको बहुत नेमतें दी। वो आदमी बड़े बागात का मालिक था, अल्लाह वाला था, दीनदार था। तो आदमी का तरीका यह था कि जब भी फसलें, उसकी खेत की फसल कट जाती, बाग कट जाता, तो वो बेचने का माल, घर का माल अलग निकाल लेता और कुछ माल गरीबों और फुकरा के लिए छोड़ देता। अब हमारे कुछ भाई हैं जो समझते हैं कि मेरे ऊपर ज़कात नहीं है सोना चांदी की। नहीं, खेत है, ज़कात देना खेत की पैदावार के ऊपर। जब भी खेत की फसल कट गई तो 10% या 20%, 20वां हिस्सा या 10वां हिस्सा उसका ज़कात में देना है। लेकिन नहीं देते लोग, बोले हम गरीब है भाई, 10 एकड़ जमीन है फिर भी गरीब। तो देखिए यहां पर क्या बात है कि उस आदमी का तरीका क्या था? फसल कट जाती तो गरीबों को देता था। सुभान अल्लाह, यह आम बात थी। एक दिन यह हुआ कि उस आदमी का इंतकाल हो गया। तो वो आदमी क्या किया, उनकी औलाद आपस में बैठी और बैठकर यह कहने लगी कि हमारे बाप के तरीके पर अगर हम चलेंगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। लिहाजा क्या करेंगे, अब से गरीबों का हिस्सा बन, हम अपनी फसल तोड़ लेंगे, गरीबों को कुछ भी नहीं देंगे। लेकिन उनके पूरे भाइयों में दरमियान वाला भाई था। क़ाल औसतुहुम, उनके दरमियान वाले भाई ने कहा ऐसा मत करो तुम लोग, वालिद के सदक़े जारिया को बंद करने की कोशिश मत करो वरना अल्लाह की पकड़ और गिरफ्त आएगी।
वो लोग डराए भाई को, बोले कि निकम्मा है, तेरे को क्या मालूम जिंदगी का राज। वो बैठ गया। एक दिन चले, खेत देख कर आए, लहलहाती खेती तैयार है। कहा कि सुबह सुबह तोड़ना है, चलो रात जल्दी सो जाएंगे। सुबह उठे और एक दूसरे को पुकारे कि चलो बाग को। जाकर क्या देखते हैं कि जलकर राख हो गया बाग। अल्लाह ने कहा फतवाफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून, वो लोग सोए हुए थे, अल्लाह ताला ने उसको जलाकर भुन्नास कर दिया। क्यों? बदनीयती करे थे अल्लाह के मामले में, वालिद के सदक़े जारिया को रोक दिया था। जब बोला दरमियान वाला भाई, मैं तुमको पहले बोला था ना ये काम मत करो, अब अल्लाह की तरफ रुजू करो, शर्मिंदा हो, तौबा करो, शायद कि अल्लाह ताला माफ कर देगा। वो अल्लाह की तरफ रुजू करे, तौबा करे, आने वाले साल अल्लाह ताला ने उसका बदला उनको अता फरमाया। ये वाक़ये का खुलासा था। इससे 3 बातें हमारे सामने आ गई। पहली बात, अगर हमारे वालिदैन ने कोई सदक़े जारिया का काम किया तो उसको जारी रखना औलाद का फरीजा है। क्यों? ये माँ बाप के लिए सदक़े जारिया है, उसमें बदनीयती नहीं करना, बाप के वालिदैन के अमाल को जारी रखना। नंबर 2, हमेशा इंसान को चाहिए कि वो अपनी नीयत की इस्लाह करता रहे। बदनीयती जहां करेगा वो अल्लाह ताला के अजाब की पकड़ में आएगा। इसीलिए ज़वाल नेमत में हमारी नीयत का भी अमल दखल है, हमारी तबाही में हमारी नीयतों का भी अमल दखल है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर रखा हुआ है। जैसी नीयत होगी वैसी बरकत अल्लाह देगा। तीसरी बात ये मालूम हुई, हमारी औलाद कितनी भी हो, हमें एक औलाद को तो दीनदार बनाना चाहिए। देखिए, बड़े भाई बागी, छोटे भाई बदनीयत, क़ाल औसतुहुम, दरमियानी भाई जो अल्लाह वाला था, उन लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। इसीलिए एक नुक्ता यहां पर मिलता है कि हम अपनी औलाद में किसी न किसी एक को आलिम दीन बनाएं और हाफिज कुरान बनाएं, ताकि वो हमारे गलतियों की नकीर कर सकता है। एक को डॉक्टर बनाओ, एक को इंजीनियर बनाओ, एक को फलसफी बनाओ, एक को साइंटिस्ट बनाओ, लेकिन एक को दीन का मुहाफिज बना दो। फायदा क्या है? किसके लिए? आपके खानदान के निजाम के लिए, ताकि आपको अल्लाह की राह से हटने न दिया जाए। वो काम वो लड़का करेगा। चलिए, यह एक तवील वाकया था जिसको बिल इख्तिसार हमने आपके सामने रखा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को खिताब करके फरमाया, ऐ नबी आप सब्र कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए। कैसी जल्दबाजी? साहिब हूत ने जैसी जल्दबाजी कर दी। कौन? यूनुस अलैहिस्सलाम। सब्र करना चाहिए इंसान को, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसके माने हमारे लिए क्या होंगे? कोई हादसा हुआ तो बेसब्री का मुजाहरा करके फौरन इंतकाम के लिए नहीं भागना है। सब्र करो, सोचो, टाइम लो। अगर तुम सब्र करोगे तो उसका फायदा होगा, अगर सब्र ना करोगे तो उसका नुकसान तुमको मिलेगा। उसके बाद सूरह हाक्का का तज़किरा आया। सूरह हाक्का, हाक्का क़यामत के पहले के एक मंजर को अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर बयान फरमाया और क़यामत की खबर दी, और क़यामत का नाम अल्लाह तबारक व तआला ने हाक्का रखा। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 4 से लेकर 8 तक आद और समूद के अजाब का तज़किरा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों पे 7 दिन और 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब को मुसल्लत कर रखा था। आद और समूद पर कितने? 7 रात 8 दिन। फिर उसके बाद क्या हुआ? कान्नहुम अजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, जमीन पर खोखले खजूर के तनों की तरह पड़े रहे। सुभान अल्लाह। इससे दिलासा क्या मिला? अल्लाह की बागी कौम को अल्लाह ताला अपने अजाबों से हलाक करेगा। अंदाज अलग अलग हैं अल्लाह तबारक व तआला के, लेकिन बंदा अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करेगा तो अल्लाह ताला अपनी नुसरत भेजेगा। अब अल्लाह ने कहा इन लोगों पे इतना तवील अजाब अल्लाह ने क्यों नाफिज कर रखा? यह बात, फासौ रसूल रब्बिहिम फाखज़हुम अख़ज़तन राबिया, इन्होंने रसूलों को झुटलाया और रसूलों की नाफरमानी की, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का अजाब उन पर जो है मुसल्लत कर दिया गया। मालूम क्या हुआ कि जब बंदे
रसूलुल्लाह की मुखालिफत करेंगे। रसूलुल्लाह की मुखालिफत के माने दो तरीके, एक तो अलानिया ज़बान से गुस्ताखी करके मुखालिफत करना, और दूसरा अल्लाह के नबी की सुन्नतों को रद्द करके नहीं मानना, यह भी मुखालिफत है, यह भी मुखालिफत है। कोई अगर ऐसा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से वो बच नहीं सकता। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सीधे हाथ वालों का तस्करा किया कि मैदान महशर होगा, और मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला सीधे हाथ में जिनका अमाल नामा देगा वो बड़े खुश खुर्रम रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और कहेंगे पढ़ो मेरा अमाल नामा, पढ़ो मेरा अमाल नामा, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। वो ऐशो इशरत की जन्नतों में रहेगा, बुलंदो वाला जन्नतों में रहेगा, जिसकी टहनियां झुकी हुई रहेंगी। अल्लाह उन पर मेहरबानी करेगा, कहेगा कि जो खाना चाहते हो तो खा लो। उनके मुकाबले में असहाबुश शिमाल होंगे, यानी बाएं हाथ वाले, जिनका अमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो नाकाम लोग रहेंगे, मुजरिम लोग रहेंगे। जब वो लोग अपने अमाल नामे को देखेंगे तो खुद कोसेंगे। यहां गौर करना है, यहां गौर करना है। फम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी बिशिमाली, जिनके शिमाल में बाएं हाथ में अमाल नामा दिया जाएगा, फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, वो कहेगा कि काश मुझे मेरा अमाल नामा ना दिया जाता तो कितना अच्छा था, मैं मौत की हालत में पड़ा रहता तो कितना अच्छा था, और आज के दिन मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आया। मा अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आया। मैं जमीन का बादशाहत था, लेकिन जमीन की बादशाहत मेरे कुछ काम नहीं आई, मेरी बादशाहत ने मुझको हलाक किया। अल्लाह कहेगा इस जालिम को पकड़ो, 70 गज जंजीर, लंबी जंजीर में इसको जकड़ो और इसको जहन्नम के अंदर झोंके दो। क्यों? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, इसलिए कि अल्लाह पर ईमान नहीं रखता था, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाता था, और आज के दिन इसका कोई हमनवा या इसका दोस्त नहीं होगा। इसको गुनहगारों का पीप पिलाया जाएगा, और ये चीजें गुनहगारों की अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। तो सुभान अल्लाह, यहां पर अल्लाह तबारक तआला ने अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शिमाल का तवील तज़किरा फरमाया था। इसीलिए मेरे भाई, हमारे लिए जरूरी है कि इन आयतों की रोशनी में हम अपने अमाल के जरिए से अपने आप को अस्हाबुल यमीन बनाएं और अपने आप को अस्हाबुल शिमाल होने से महफूज रखें। उसके बाद सूरे मारिज बयान की गई। मारिज कहते हैं कि बुलंदी पर चढ़ना, सीढ़ी को, सीढ़ी लगाकर आप जैसा ऊंचा चढ़ते हैं तो बुलंदी पर चढ़ना। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ तज़किरे किए हैं। यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो है अजाब का तज़किरा किया, क़यामत का तज़किरा किया, और वहां पर कहा मिनल्लाहि ज़िल मआरिज तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। मारिज इसलिए कहा गया, आसमान की बुलंदी पर फरिश्ते चढ़ते हैं और रूहुल अमीन चढ़ते हैं। जमीन से आसमान की मसाफत कितनी है कि बिमिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। 50 अल्फ़ के माने क्या है? अल्फ कहते हैं 1000 को, 50 कहते हैं 50 को। जमीन और आसमान के दरमियान की जो मसाफत है 50,000 साल की मसाफत है। वो मसाफत को फरिश्ते चढ़कर चले जाते हैं ऊपर बुलंदी पर। वो कैसा निजाम है, ये सिवाय अल्लाह के किसी और को मालूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी से कहा फस्बिर सब्रन जमीला, आप सब्र से काम लें। उसके बाद तफसील से जहन्नमियों का तज़किरा फरमाया कि जिस दिन यह आसमान तलछट के मानिंद हो जाएगा और ये पहाड़ हवाओं में उड़ना शुरू हो जाएंगे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, जिगरी दोस्त से भाग रहा होगा, और मुजरिम उस दिन चाहेगा कि फिदिया देकर अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच जाएं, लेकिन अल्लाह के पास फिदिया भी हरगिज चलने वाला नहीं है। उसको ऐसी जहन्नम में दाखिल किया जाएगा जिससे चमड़ी उधेड़ दी जाएगी और हर एक को पुकारा जाएगा और हर इंसान को जमा किया जाएगा। यह जहन्नमियों का तज़किरा। उसके बाद इंसान की फितरत को अल्लाह ने बयान किया, हम सब की फितरत को। क्या है? इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, इंसान
बेसब्रा पैदा किया गया है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब बुराई छूती है तो वावेला मचाता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब भलाई छूती है तो उसको रोके रखता है। यह हम सब की क्या है भाई, खैरियत से हैं? अरे नहीं, कारोबार नहीं चल रहा, फाका चल गया, वो नुकसान, ये नुकसान, वो नुकसान। कल तक अगर किसी को बताया था कि क्या क्या खरीदा, नहीं, वो तो छुपा के रखा था। फिर आज क्या कर रहा है? गिला। सुभान अल्लाह, इंसान का गिला करना यह जल्दबाजी की निशानी है। जरूरी परेशानी छू गई, वावेला मचाता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आप देखिए, आप लोग एक दूसरे से कर्ज लेते हैं, जब कर्ज का मुतालबा करते हैं, अरे नहीं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वो पार्टनर मेरे को धोखा दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, मगर अपनी सल्तनत बाकी है। घबरा जाता है इंसान। जब नेकी छूती है, थोड़े दिन के बाद पूछो हालात कैसे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेगा। नहीं भाई चल रहा, नहीं भाई चल रहा। तो माने क्या है? अच्छाई आती है छुपा कर रखता है, बुराई आती है तो वावेला करता है। यह इंसान की फितरत है। ऐसी फितरत से हमको पनाह मांगना चाहिए। फिर अल्लाह ने फरमाया, इस फितरत से वही लोग खाली हैं जो नमाजी हैं और जो नमाजों की हिफाजत करते हैं, नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, अपने मालों में दूसरों का हक निकालते हैं और अल्लाह की राह में अल्लाह क़यामत के दिन की तस्दीक करते हैं और वो अल्लाह के अजाब से डरते हैं और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इसके साथ साथ वो कभी भी जिना, बदकारी वगैरह नहीं करते, वो अमानतदारी का ख्याल करते हैं और वो सच्ची गवाहियां देते हैं और अपनी नमाजों की वो हिफाजत करते हैं। उलाइका फी जन्नतिन मुकरमून, ये इज्जत वाली जन्नतों के अंदर रहेंगे। सुभान अल्लाह, ये जन्नतियों का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरत में यहां पर किया। उसके बाद आगाज हुआ सूरह नूह का। सूरह नूह क्या है? सूरह नूह, सूरह मारिज के बाद सूरह नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर यह सूरत बयान की गई और अल्लाह ताला ने इस सूरत में हजरत नूह की दावत का खुलासा बयान किया कि हजरत नूह ने अपनी कौम से कहा, अनअबुदुल्लाह वत्तक़ूहु वअतिऊन, अल्लाह से डरते रहो, उसी की इताअत करते रहो, उसका तक़वा इख्तियार करो तो वो तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा, जमीन में अच्छा ठिकाना अता फरमाएगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? नूह अलैहिस्सलाम की बात को मुस्तरद कर दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से उनका गिला किया कि अल्लाह मेरी कौम मेरे साथ इस तरीके का काम कर रही है। वहां एक नुक्ता बताया नूह अलैहिस्सलाम ने, क्या कहा? फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। ऐ लोगों, मैंने कहा ऐ लोगों, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करते रहो, अपने गुनाहों पर तौबा तलब करते रहो तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, उसके बदले में 4 नेमतें देगा। वो क्या है? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से मौसलेधार बारिश नाजिल फरमाएगा। वयुमदिदकुम बि अम्वाल, तुम्हारे मालों में इजाफा करेगा। व बनीन, नरीना औलाद अता फरमाएगा। बनात नहीं बोले, बनीन बोले। देखिए, नरीना औलाद यानी बेटे देगा। वयुमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन वयजअल लकुम अनहारा, पीने के पानी के चश्मे अल्लाह ताला बहाएगा। कब? जब तुम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाओ। सुभान अल्लाह, ये 4 नेमतें अल्लाह ताला दे। इसीलिए एक इल्लत यहां यह मालूम होती है, वो लोग जो साहिब औलाद नहीं होते, औलाद से मायूस होते हैं, वो अपने अमाल पर गौर करें कि कहीं ना कहीं उनसे गुनाह सरजद हो रहा है। वो गुनाह को अल्लाह के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अल्लाह उनको औलाद नहीं दे रहा। वो गुनाहों पर तौबा करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद से नवाजेगा और सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला देगा। दूसरी बात, मईशत का जिक्र अल्लाह ने यहां किया कि हमारी मईशत खराब है, कारोबार नहीं चलता, हम लोग परेशान हैं। इलाज क्या है? कर्जे लेना? नहीं, कर्जे लेना मईशत का इस्तेकाम नहीं होता। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, अपने गुनाहों पर गौर करना, किस मकाम पर हमने क्या गुनाह किया होगा, उस गुनाह को अल्लाह के सामने लाना और दुआएं करना, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मईशत को सुधार देगा।
اللہ کے نبی نے کیا کہا دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں, لیکن روئے زمین پر اگر جاندار نہیں ہوتے تو اللہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا بھی نازل نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ. کیوں؟ انسان کے گناہ ہیں اتنے. جانوروں کا طفیل ہے کہ ہم کو پانی مل رہا ہے, جانوروں کے صلے میں اللہ تعالی ہم کو پانی عطا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا کی اور سود کی کثرت ہو جائے اس قوم پر قحط سالی اللہ تبارک و تعالی مقرر کر دیتے ہیں. دیکھیے, معاشی تباہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. ایک تو انفرادی گناہ جس کو ہم چوری چھپے کر رہے ہیں, اور دوسرا حکمرانوں کے گناہ کہ زنا اور سود کو حکومت لائسنس فراہم کر رہی ہے. پوری دنیا میں ہے یہ چیز, پوری دنیا میں ہے یہ چیز. زنا کے لیے لائسنس ہولڈر آنی ہے ہمارے پاس, ان کو پولیس جا کر ریٹ مارتی ہے نہ پکڑتی ہے. بولے کیوں؟ ان کے پاس حکومت سے تصدیق اجازت نامہ ہے. جب حکومتیں یہ کام کریں گے تو ملک تباہ ہو جائیں گے, ملک برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ملکوں پر قحط سالی کو مقرر کر دے گا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا نقل کی گئی ہے. جو قوم نے حضرت نوح کی دعوت توحید کے مقابلے میں غیر اللہ کے معبودوں کو پکارا تھا, نوح علیہ السلام مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا ہے؟ اے میرے اللہ, وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے اللہ روئے زمین پر کسی ایک کافر کو بھی زندہ مت رکھ ان کی اپنی حکومت میں. حضرت نوح علیہ السلام کی دائرہ نبوت میں یہ دعا ہے کہ اے اللہ میرے دائرہ نبوت میں جتنے بھی کافروں نے بغاوت کی ان کو زمین پر ایک بھی زندہ مت رکھ. بلے کہ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک, اگر تو ان کو زمین میں زندہ رکھے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ فرمائیں گے, اور ولا یلدوا الا کافرا ولا یلدوا الا فاجرا کفارا, تو وہ جن اپنی اولاد کو بھی جنم دیں گے تو وہ کافر اولاد ہوں گی اور فاجر و فاسق اولاد ہوگی. اسی لیے ان کو ختم ہی کر دے. اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا, اور سوائے مومنین کے ساری قوم کو اللہ نے ختم کر دیا. نوح کی دعا کو قبول فرما کر پھر نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کے حق میں دعا کی, رب اغفر لی ولوالدی, اے میرے اللہ میری بخشش فرما, میرے والدین کی بخشش فرما, ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات, اور جو میرے گھر میں ایمان والے مرد اور عورتیں داخل ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بخشش فرما, ولا تزد الظالمین الا تبارا, اے اللہ ظالموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کی دعا یہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی کریں, ہمارے ظالموں کے خلاف, ہمارے ان کافروں کے خلاف جو اللہ کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں اور مسلمانوں کو ستاتے ہیں. اس کے بعد سورہ جن کا آغاز ہوا. اس سورہ جن میں ایک بہت اہم بات یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرما رہے تھے تو اس وحی کو جنات نے سنا اور سن کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب و غریب قرآن سنا ہے, یہدی الی الرشد, جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, ولن نشرک بربنا احدا, اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. سبحان اللہ. کیونکہ ہمارا رب تنہا ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. جنات میں بھی ہماری طرح کے دو قسم کے ہیں, منہ مومن بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. یہ مومن جن ہے, یہ مومن جن ہے جب قرآن سنے تو قرآن پر ایمان لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک نہ کرنے کا انہوں نے عہد کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کے کچھ اور واقعات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں سورہ جن کے اندر. لیکن سورہ جن کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگوں میں جنات کے بارے میں کہانیاں بہت زیادہ مشہور ہیں. وہ کیا ہے کہ 40 مرتبہ اگر کوئی سورہ جن کو پڑھ لے گا تو اس کے قبضے میں جنات آ جاتے. یہ بات مطلق طور پر جھوٹ ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
سب سے پہلی بات کہ جنات کو قبضے میں رکھنا یہی حرام ہے، اور جنات سے مدد لینا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور جنات کی باتوں میں تصدیق کرنا یہ بھی درست نہیں ہے. تو پھر یہ بات مطلق طور پر غلط ہو گئی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کا ایک مقام بتایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. یہاں صرف ذکر کیا جائے گا، قرآن پڑھی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، اللہ کو یاد کیا جائے گا، اور بندہ یہاں پر پناہ لینے کے لیے آئے گا. یہ مسجدوں کا مقام ہے. چاہے وہ مسجد کسی کی بھی ہو، کسی بھی مسلک کی ہو، وہ اللہ کی جائیداد ہے، اللہ کی ملکیت ہے. مسجد پر کسی کا حق چلنے والا ہرگز ہرگز نہیں ہے. اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورہ مزمل کا، کہ سورہ مزمل دراصل مزمل کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام تھا جس سے اللہ نے آپ کو خطاب کیا. جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ جاؤ اور رات میں نماز کو قائم کرو. آدھی آدھی رات نماز پڑھا کرو یا کچھ کم کر لو، اور قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرو. ہم بہت جلد آپ پر نبوت کا ایک بوجھ ڈالنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا، جس سے معلوم ہوا تہجد کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، امت کے لیے نہیں، نبی کے لیے. اور اس سے دعات اور مبلغین کو یہ پیغام ملتا ہے کہ داعی جو ہوتا ہے وہ داعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رات میں اٹھ کے نماز پڑھے، یہ داعی کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر دعوت کا کام وہ نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے نبی، یہ کافر لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان پر آپ صبر کرتے رہیں. اس کے بعد قیامت کی حوالناکی کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا. اس کے بعد ایک اور حکم اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا، وہ یہ ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ نمازوں کے اندر آسان جو ہے وہ پڑھنا ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن مجید سے جو آسان ہو اس کو پڑھو، یہ نبی کو اللہ نے کہا. مشکل چیزیں مت پڑھو، ایسی چیز پڑھو جو تم غلطی کریں تو پیچھے والے کو بھی یاد ہو اور وہ تم کو لقمہ دے سکے، لوگوں پر گراں گزرنے والی نہ ہو، لوگوں پر جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھنے والی ہو. ایسی چیزوں کو آپ قرآن مجید سے پڑھتے رہیں، نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے لیے قرض حسنہ دیں. جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے قرضہ دو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو عطا فرمائے گا. اس کے بعد ایک سورت کا آغاز ہوا جس کو کہتے ہیں سورہ مدثر. دراصل مدثر بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام تھا. پہلی وحی کے بعد نزول وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے. ایک روز اچانک وہی فرشتہ یعنی جبرائیل امین جو غار حرا میں آپ سے ملاقات کیے تھے، اس کو آپ نے دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، جس سے آپ پر ایک خوف ستاری ہو گیا، اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر اڑا دیا اور آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا. اسی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ان الفاظ کو نازل فرمایا کہ یا ایھا المدثر. یہ وحی کے بند ہونے کے بعد دوسری وحی ہے جو اللہ کے نبی پر نازل کی گئی کہ اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم، کھڑے ہو جا، فانذر، اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تعریف بیان کرتے رہو. یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک قیامت کے سور پھونکے جانے کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد آیت نمبر 11 سے لے کر
आयत नंबर 31 तक मुजरिमीन का तस्करा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके साथ, मुजरिमीन के साथ जो है क्या सलूक अल्लाह सुब्हानहु व तआला करने वाला है कि वो सकर में दाखिल किए जाएंगे। तुमको क्या मालूम कि सकर क्या है, कि उनके चमड़ों को उधेड़ने वाली है और उस पर जो है 19 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्लत कर रखा है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने चंद चीजों की यहां पर कसम खाया कि चांद की कसम, रात की कसम, सुबह के तुलू की कसम। अल्लाह तबारक व तआला को यह सजावार है कि वो अल्लाह तबारक व तआला ही कसम खा सकता है, लेकिन बंदों में से किसी को जायज नहीं है कि वो मखलूकात की कसम खाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने सीधे हाथ वालों का तस्करा फरमाया, कहा कि सीधे हाथ वाले क्या हैं, जन्नतों में रहेंगे। मुजरिमीन से पूछेंगे जन्नती लोग, मा सलककुम फी सकर, कौन सी चीज तुमको वादी सकर में लेकर आई, जहन्नम की वादी सकर में लाई। तो क्या कहेंगे वो लोग, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे, बेहया गुफ्तगू करने वालों के साथ गप्पे मारा करते थे, और हम क़यामत के दिन पर यकीन नहीं रखते थे, झुठला देते थे, यहां तक कि हमको मौत आ गई और आज के दिन उनकी सिफारिश करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। मालूम क्या हुआ, वादी सकर जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, क्योंकि बेनमाजी वादी सकर में जाएंगे और मिस्किनों का हक मारने वाले ये भी वादी सकर के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद एक नई सूरत का आगाज होता है, उसका नाम है सूरह अल-क़ियामा। अल-क़ियामा यानी क़यामत वाली सूरत। क़यामत का तज़किरा इस सूरत में किया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें कसम खाई नफ्स लव्वामा की, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूं और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं। नफ्स लव्वामा की कसम, लव्वामा क्या है, ऐसा नफ्स जब गुनाह करने के बाद हमको मलामत करता है, मलामत करता है कि यह गुनाह मैं क्यों किया, यह गुनाह में नहीं करना चाहिए था, उसको कत्ल नहीं करना चाहिए था, उसको मारना नहीं चाहिए था। यह मलामत करने के बाद इंसान के दिल में माफी चाहने का जज्बा पैदा होता है और जाकर वो जिससे गुनाह किया उससे माफी चाहता है और अल्लाह के हुजूर में आकर अपने गुनाहों की माफी चाहता है। अल्लाह अकबर, ये अच्छा नफ्स है, ये बुरे नफ्स से अच्छा नफ्स है। सूरह यूसुफ में हमने इसकी तफसील आपके सामने बयान फरमाया। क़यामत का एक मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने खींचा और मुशरिकीन के एतराज का जवाब दिया कि वो समझते थे कि मुर्दे जिंदे कैसे किए जाएंगे, उनको ताज्जुब होता था। तो अल्लाह ने कहा, अयाहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं करेंगे, बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हमारी कुदरत तो यह है कि हम उनके बनाना को तक हम जो है उसी हालत के अंदर लाएंगे। अब बनाना के माने क्या है, अंग्रेजी में बनाना मौस को कहते हैं, नहीं वो बनाना नहीं, बनाना के माने ये जो निशानियां हैं हाथ की उंगली की, ये जो निशानियां हैं इसको कहते हैं बनाना। ये जिस शक्ल सूरत में है, जब अल्लाह दोबारा हमको जिंदा करेगा तो उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम लोगों को क़यामत के दिन उठाने वाला है। अल्लाह अकबर, जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा। देखने में तो मिट्टी पलीद हो जाएंगे, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है, कुन फयकुन हो जाती है। इस पर ईमान मोमिन का होता है और काफिर को इस पर ताज्जुब होता है, लेकिन जब काफिर क़यामत के दिन देख लेगा तो बड़ा पछताएगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहां पर कुछ चेहरों का जिक्र किया, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जिनके ऊपर पशमुर्दगी चाहिए होगी और वो बदगुमानियों में मुब्तला रहेंगे। ये कौन है, नेक लोगों के चेहरे और बुरे लोगों के चेहरे। नेक लोगों के चेहरे तरोताजा रहेंगे और बुरे लोगों के चेहरों पर पशमुर्दगी छाई हुई रहेगी। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसान की हकीकत को बयान फरमाया कि इंसान की हकीकत क्या है। इंसान की हकीकत क्या है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान यह समझता है कि हम उसको आजाद छोड़ देंगे। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, अरे उसकी हैसियत तो यह है कि वो नुतफे का एक नापाक कतरा था, नुतफे का
ایک ناپاک قطرہ تھا، کیا ہم اس کو ایسے ہی ضائع کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس سے سوالات کریں گے، اس کے عمل کا ایک ایک حساب ہم لینے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کے بعد ایک نئی سورت کا آغاز ہوا جس کو کہا جاتا ہے سورۃ الدہر۔ یہی وہ سورہ دہر ہے جس کو الحمدللہ ہم جو ہے جمعہ کی فجر کی نماز کے اندر پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جو ہے سورہ سجدہ اور جو ہے سورہ دہر پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز کے اندر یعنی فجر کی نماز میں پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت بتائی کہ وہ کوئی قابل چیز نہیں تھا، ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ ملے جلا نطفہ یعنی مرد اور عورت کے نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، اس سے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، اور ہم نے اسے 2 راستوں کی ہدایت دی، چاہے وہ شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے یا ناشکرہ بن کر کافر بن جائے۔ اختیار ہمارے پاس ہے۔ پیدا تو اللہ نے کیا، جنت کا راستہ بتا دیا، جہنم کا بتا دیا، کہا کہ اب تمہارا اختیار ہے کہ جو چاہے اختیار کرو۔ بندہ ہدایت کی طرف چلنا چاہتا ہے، اللہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور اگر بندہ ہدایت نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف اس انسان کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک لوگوں پر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 22 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں پر انعامات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے جنت میں ان لوگوں کو ریشم کا لباس پہنائے گا، گو تکیے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے رہیں گے، اور وہ نہ گرمی کی تپش میں رہیں گے اور نہ انتہائی سردی میں پڑے رہیں گے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سایوں کو جھکا دے گا، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سونے چاندی اور جواہرات کے جو ہے برتنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گھمائے گا، کانچ کے برتنوں کو اللہ تعالیٰ ان پر گھمائے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، زنجبیل سے اللہ تعالیٰ ان کو سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ زنجبیل کیا ہے؟ سونٹ۔ سونٹ بڑی قیمتی چیز ہے، سبحان اللہ۔ اس کی حیثیت ہم کو نہیں معلوم، لیکن اس کی حیثیت عربوں سے پوچھو کہ سونٹ کی اہمیت ان کے پاس کیا ہے۔ زنجبیل، جو زنجبیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگی تو اس کا کیا مقام رہے گا، وہ صرف اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دے گا، اور اس میں ایک چشمہ رہے گا جس کا نام رہے گا سلسبیل۔ سبحان اللہ۔ وہ سلسبیل سے صرف جنتی سیراب ہوتے رہیں گے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے بچوں کو خدمت گزار کے طور پر پیش کر دے گا، اور وہ بچوں کی حیت کیا ہوگی؟ بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح وہ بچے بڑے خوبصورت رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ہرا لباس جو ہے پہنائے گا، سندس کا اور استبرق کا۔ اب اس کی تعویل کرنا پڑے گا، اس کو سندسی رہنے دیں، اس کو استبرقی رہنے دیں، اس کی تمثیل ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ایسا لباس جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا، ایسا لباس اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا، اور سونے اور چاندی کے زیور اللہ ان کے پاس ان کے گلوں میں ڈالیں گے، ان کے جسموں پر ڈالیں گے، اور اللہ ان کو شراب طہور پلائے گا، اور یہ ان لوگوں کی جد و جہد کا اور ان کے قربانیوں کا نتیجہ ہوگی۔ ایسی نہیں ملے گی جنت، جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں ملے گی۔ اس کے بعد سورہ مرسلات کا آغاز ہوتا ہے، اس پارے کی آخری سورت سورہ مرسلات، جس میں 50 آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مرسلات کا نزول ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی، اور میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر رہا تھا۔ کون؟ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اس سورت کو اللہ کے نبی سے سیکھا اور آپ سے حاصل کر رہا تھا کہ اچانک ایک سانپ آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے مار دو، لیکن وہ تیزی سے غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم اس کے شر اور تمہارے شر سے وہ بچ نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا شر یہ کہ وہ ڈس سکتا تھا، تمہارے لیے شر کہ تم مر سکتے تھے، اللہ کا فضل ہے کہ وہ بھاگ گیا اور تم جو ہے اس سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
इस सूरत की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 6 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुख्तलिफ किस्म की हवाओं की कसम खाई है। सूरह ज़ारियात में भी यह बात आई थी तो हमने उसका जिक्र किया, और यहां पर सूरह मुरसलात में भी इस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया कि हवाओं के मुख्तलिफ किस्म की कसम और फरिश्तों की कसम, दिल खुशकुन चलती हवाओं की कसम, फिर जोर से झोंका देने वाली हवाओं की कसम, फिर अबर को ले जाने वाली हवाओं की कसम, परागंदा करने वाली हवाओं की कसम, फिर हक व बातिल को जुदा जुदा करने वाली हवाओं की कसम। सुभान अल्लाह, कितनी हवाओं की किस्म है। देखने में हवा एक है, लेकिन अल्लाह की नजर में हवाओं की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसको अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 40 तक अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत वाक़े होने वाले वाक़यात का तज़किरा फरमाया, उसकी हवालाकियों और उसकी बारीकियों को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, और उसके झुटलाने वाले मुजरिमीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी खराबी और उनकी मजम्मत बयान फरमाई। फिर आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान का, मुत्तकियों का तज़किरा किया, इन्नल मुत्तकीन फी ज़िलालिन व उयून, के मुत्तकी लोग चश्मों में रहेंगे और सायों में रहेंगे। चश्मों में रहेंगे के माने क्या है? यह बात हमको समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? हम जब घर बनाते हैं तो इसका तसव्वुर हमारे पास नहीं होता, लेकिन अगर आप बास इलाकों में, जब कश्मीर चले जाइए, ये आयत समझ में आएगी। क्या प्यारा मंदिर है कश्मीर का, कि हर घर के सामने एक चश्मा बह रहा है, घर उसके सामने चश्मा बह। कलकत्ता जाइए, आपको ये बात समझ में आएगी कि कलकत्ता के अतराफ के इलाकों में, कि हम एक जलसे में कलकत्ता गए तो देखकर ताज्जुब हुआ, हर घर के सामने छोटा सा तालाब है, छोटा सा तालाब, हर घर के सामने छोटा सा तालाब। उसमें वो मछलियां पालते हैं, झींगे पालते हैं, और उसके अंदर कश्तियां भी चला लेते हैं। सुभान अल्लाह, वही कहा अल्लाह ने, मुत्तकियों के लिए चश्मे हैं, ऐसे मकानात। मिसाल के तौर पर आपका फार्म हाउस है, फार्म हाउस में स्विमिंग पूल आपने बनाए रखा, मंदिर क्या होगा? आप कितना लुत्फ उठाते हैं उस स्विमिंग पूल से, मुत्तकी वैसे ही जन्नत में उठाते रहेंगे। इसकी तशबीह नहीं दी जा सकती। इस पर ईमान रखा जाए और अल्लाह से दुआ की जाए, अल्लाह ताला जिन चश्मों का यहां पर तज़किरा कर रहा है वो चश्मे हमारे मुक़द्दर में अल्लाह ताला कर दे, बस इससे बढ़कर हम और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि उनके लिए जो चाहे वो मेवे हैं, और इतना खाओ जितनी तुम्हें भूख लगते जाती है। हम मोहसिनीन को इसी तरीके से बदला अता फरमाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने काफिरों की मजम्मत बयान फरमाया कि वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, क़यामत को झुटलाने वालों के लिए बर्बादी ही बर्बादी है। सुभान अल्लाह, यहाँ पर यह पारा मुकम्मल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कही गई बातों पर हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अकीदे और ईमान को मजबूत फरमाए, जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। इंशाअल्लाह कल 29वीं तखरात है, तो हम कल 30वां पारा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, मगर इस जमानत के साथ कि 30वां पारा कल मुकम्मल नहीं होगा। कल भी हम करेंगे, परसों भी करेंगे। 30वें पारे में छोटी छोटी सूरतें जरूर हैं, लेकिन छोटी छोटी सूरतों में इतनी बातें बयान की गई हैं कि हम उसका इहाता नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह कल 30वां पारा अगर हुआ तो पूरा करेंगे, ना हुआ तो इंशाअल्लाह आपके सामने आधा पारा इंशाअल्लाह दर्ज दिया जाएगा।